Hi students, ഇതുവരെ പഠിച്ചിരുന്ന up to the 8th chapter, we have discussed about child development, the process of developing from the childhood to the old age. But now we are moving entirely different topic, that is a family resource management topic. It is not concerned about anything related to the developmental, but it is concerned with the resources used in the family and the management of the resources. So we are going deep into the family resource management. What do you mean by family? Family is a system where father, mother and children or the uncle, auntie and there are joint family and the nuclear family. There are patriarchal, matriarchal and all other types of families are there. And the resources are the things or the means which are used to satisfy the needs of the family members. So the resource can be defined as the means or for satisfying our needs and reaching our goals. It's the resources. Here we are not discussing about the natural resources or the man-made resources, but we are discussing about the different resources that are utilized in our family. So we can just list out some of the resources, that is money, salary, rent, interest from savings, house for living, time, energy, etc. are the some of the resources which are utilized in our family. Based on the resources, we can classify them into human resources and the non-human resources. From the name itself, we can define human resources as the resources is a part of an individual. അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സസ്, ദറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. അവർ ടൈം, എനർജി, സ്കിൽസ് എക്സെട്ര കംസ് അണ്ടർ ദ human resources. These are the examples of human resources, that is energy, skills, knowledge, time, etc. These are considered as the human resources. Next, it is the non-human resources. Non-human resources are the tangible things which we can count. We can calculate the resources. എന്ത് മാത്രമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മിക്കവാറുള്ള നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ. അത് ഒരു ഗുണമല്ല, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ആ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, അതായത് മണി ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും ഇവൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എവരി വൺ. There are the non-human resources. We can see the non-human, some of the non-human resources are there, and there is a difference between the pictures in the non-human resources, because house ഉണ്ട്, money ഉണ്ട്, car ഉണ്ട്, properties ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ alternate ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈബ്രറി കാണാം, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാണാം, പാർക്ക് കാണാം. What is the difference between these three resources with the money, car and the property? The library is used by a group of people or our society. Supermarket itself, it is used by a group of people, and park also. Anyone can come into the park and utilize the facilities. അതായത് ലൈബ്രറി, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലേസസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അണ്ടർ ദ നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദ community resources. We can go through the characteristics of resources. At first, usefulness. Understood ആണ്, എല്ലാ റിസോഴ്സസും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്കിൽ എടുത്തെന്നാലും മണി എടുത്തെന്നാലും കാർ എടുത്തെന്നാലും എല്ലാം ഇസ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ. ദെൻ ലിമിറ്റഡ്നെസ്. മണി ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ടൈമും ലിമിറ്റഡ് ആണ്, സ്കില്ല് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, നമ്മുടെ എനർജി പോലും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ ലിമിറ്റഡ്നെസ് ഇസ് അതർ കാറ്റഗറീസ്. ദെൻ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടൈമും എനർജിയും. നമ്മൾ ടൈമിൽ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. നമ്മുടെ ഇൻകവും നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ആ മണിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് വരിക. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസസ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസസിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മണി ഇൻകമായിട്ട് കിട്ടുന്നു, നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെൻറ്റോ അതുപോലെയുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് റെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. ഒരു റിസോഴ്സിന് പകരം വേറൊരു റിസോഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയുമാണ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ്. നെക്സ്റ്റ്, നമുക്കെങ്ങനെ ഈ റിസോഴ്സസിനെ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് പോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ മുഴുവനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. മണി ആവാം, പ്രോപ്പർട്ടി ആവാം, കാസ് ആവാം, നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ആവാം, എന്തോ ആകാം. അതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് മേക്ക് യൂസ് ദ ഓൺലി റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെ മാത്രം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ റിസോഴ്സ്, അതായത് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള റിസോഴ്സസിന് പകരം കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് ചീപ്പായിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ റിസോഴ്സസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡെവലപ്പ് ഹാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. റിസോഴ്സസിനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ്, നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഹാബിറ്റ്സ്, അതായത് മിനിമം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ള മിനിമം റിസോഴ്സിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ യൂസ് ആണെങ്കിലും വാട്ടറിൻ്റെ യൂസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും. ദെൻ കൾട്ടിവേറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, അതായത് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസിനെ ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഡോക്ടർ ഫീസുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അവരുടെ സ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ലേൺ ടു ഷെയർ റിസോഴ്സസ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത റിസോഴ്സസ് മേടിക്കുക. ദെൻ പ്രിസർവ് ആൻഡ് കൺസേർവ് റിസോഴ്സസ്. മാക്സിമം റിസോഴ്സസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക, മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഉള്ളതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക. ഈ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ദിവസം രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 o'clock വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്തിനെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് 9 മണിക്ക് സ്കൂളിലെത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ ക്ലാസ് കാണണമെങ്കിൽ ആ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇത്ര മണിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നത് കാണാനിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി നമ്മുടെ റുട്ടീൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ്, എന്തിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഗോൾ കാണും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ്, യൂട്ടിലൈസ് അവർ റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പർലി. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ മേക്ക് അവർ ലൈഫ് മോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്. ദെൻ അവോയ്ഡ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ദെൻ ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ വർക്ക് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ദെൻ അച്ചീവ് എ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. നെക്സ്റ്റ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം ആണെങ്കിലും മണി ആണെങ്കിലും എനർജി ആണെങ്കിലും ഇൻകം ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും നമുക്കെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ വരും. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കാണും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ആ കോഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നതെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എവിടെയാണ്, നിങ്ങളുടെ അടുപ്പ് എവിടെയാണെന്നെല്ലാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എയിം അനുസരിച്ച് കൊണ്ടിട്ട് അതിനെ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ നടത്തുന്നു. ഓരോ സ്കൂളിനെയും ഓരോ കോഴ്സിനെയും അനലൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാം, സെക്കൻഡ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഇന്ന കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓർഗനൈസിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നത്തേത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ചെല്ലുന്നു, ഏകജാലകം വഴി നിങ്ങളതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ റീ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമല്ലോ. ആ റീ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്കൂളും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ മുഴുവൻ നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കൂൾ കൊടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്തുമാത്രം എഫക്റ്റീവാണ് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്ത്, നമുക്ക് വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും പോകാനും സാധിക്കുന്നു, അവിടെ നല്ലൊരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു കോച്ചിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കോച്ചിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്. നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന്. പറഞ്ഞത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന്. പ്ലാനിങ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ദ കോൺഷ്യസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ്. അത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഫാക്ച്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു? ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നു, അത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ആ പ്ലാനിങ്ങിനെയും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനെയും സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം? ആദ്യമേ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ. ഓരോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ, ഒരു സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതൊരു ഹൂ വിൽ ഡു ദ വർക്ക്, അതായത് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്യും എന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഡൺ, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജോലികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിക്കണം. എപ്പോഴായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കണം. അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇത്രയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓർഗനൈസിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ, നമ്മൾ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റൈസേഷനിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ അത് ആരെ എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച്, ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി, തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ സക്സസും ഫെയിലിയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഓർഗനൈസിങ് മാത്രമെന്ന് പറയുന്നില്ല, പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസിങ്ങിലും ബാധകമാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ പ്ലാനിൻ്റെ സക്സസ്സിന്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മൾക്ക് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, നമുക്കതിനുള്ള സ്കില്ല്, നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജ് എന്നെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പക്ഷേ അറ്റ് ടൈംസ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, കാരണം കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒരാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നത് ഒരു പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വർക്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതായത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ടും അതോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് നോക്കാതെ ഓൾ ദ പ്ലാൻഡ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ പ്രോപ്പർലി, പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, മുമ്പ് പറഞ്ഞാലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതോറിറ്റിയും എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. വർക്ക് ഗസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ ടൈം, ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ ചെയ്ത് തീർത്തോ. ടൈം, എനർജി ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് ആർ സേവ്ഡ്, മാക്സിമം ടൈമും എനർജിയും ബാക്കി മണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിസോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ. യുവർ പ്ലാനിങ് സക്സസ്ഫുൾ. അതായത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ, ഞാൻ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതും ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി ഇന്നയാൾ ഇന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ് എന്താകത്തുള്ളൂ, സക്സസ്ഫുൾ ആകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓർഗനൈസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തതും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതുമായ കാര്യങ്ങളെ പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡൂയിങ് പ്രോസസ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതുവരെ ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സാണ് നടന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഇൻവോൾവ് ആണ്, മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കാരണം അവിടെ വരുന്ന ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് വരുന്ന ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഫേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസും സ്കില്ലും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡൂയിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിന് റെഡി ആയിരിക്കും. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും പോലെ നടന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ്. കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സും
കറക്ഷൻസും എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതുപോലെയും നമ്മൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന്. കൺട്രോളിങ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കറക്ഷൻ ഓഫ് എനി ആക്ടിവിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ഇഫ് എനി ആക്ടിവിറ്റി തിങ്സ് ഗോസ് റോങ് വിത്ത് ദ പ്രിയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ലെവലിൽ അത് നടന്നില്ല, തെറ്റിപ്പോയി എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പ്ലാനിന് പകരം പുതിയൊരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇവാലുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം നടത്തുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എത്ര എഫക്റ്റീവായിരുന്നു, എത്ര ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിരുന്നു, എത്ര നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്ലാന് ഒറിജിനലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നടന്നോ അതോ മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വന്നോ, ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വന്നെങ്കിൽ അത് എന്തുമാത്രം സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്സും നമ്മൾക്ക് ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ വന്ന വീഴ്ചകളും, നമുക്ക് വന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടത്താനും ഉള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനും ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ എന്തുമാത്രം നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ദാറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്, കണ്ടീഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ഐഡിയാസ്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്ന വില, ദറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ. അതൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആവാം, കണ്ടീഷൻ ആവാം, പ്രിൻസിപ്പിൾ ആവാം, ഐഡിയ ആവാം, എന്തുമാകാം. അതിനാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിലീവ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് ഓർ സംബഡി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ ഹ്യൂമൻ ഡിസയർ. ആൻഡ് വാല്യൂ ആസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വേഗ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ്. ദേ ആർ ദ വേസ് ബിഹൈൻഡ് അവർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ്. നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ്റെ പുറകിലുള്ള നമ്മളുടെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ്? ഇത് അക്സെപ്റ്റഡ് ലെവൽ, നമ്മളൊരു മാർജിൻ ലൈൻ, ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഞാൻ ഇതിന് താഴെ പോകത്തില്ല, അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂസാണ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആർജിതമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അവൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ആക്സെപ്റ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സറൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ്. മറ്റതുപോലെ വാല്യൂ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതൊരു സബ്ജക്റ്റീവാണ്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. വാല്യൂസും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമാണ് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയിം, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നമ്മൾ ആരാവണം, എന്താവണം, നമ്മളെക്കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീടും നമുക്കൊരു ഗോൾ കാണും. നമ്മളൊരു കാർ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എയിം കാണും, ഇത്ര സ്പെക്സ് ഉള്ളത് വേണം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്, നമുക്ക് ഇത്ര സ്പെക്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ, ഇന്നത് മേടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്. ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസും ലോങ് ടൈം ഗോൾസും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് ആണെങ്കിലും ലോങ് ടൈം ഗോൾസ് ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂസ്. നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾസിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. അതൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്, സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. ആ സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരാറുണ്ട്, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരാറുണ്ട്. സോ അതിനെയാണ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, എൻ്റെ ഗോൾ ഇന്നതാണെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നത്. So we are deciding something, that is a decision making process. A decision is the selection of a course of action among alternative choices. നമ്മൾക്ക് കുറേ ചോയ്സസ് കാണും. ആ ചോയ്സസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടിയെല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റെപ്സിനെ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു
എന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. എല്ലാ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്തും പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്, കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറ്, നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസിനെ എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോകാം. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനിക്കുക. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, എല്ലാ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സും ഫോളോസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. We can go through the steps in decision making. First is identifying the problem. Second, obtaining information about all the possible alternatives. Third one, evaluating the consequence of each alternative. And the fourth one is selecting the best possible course of action. First, identifying the problem. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ തന്നെ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ മേടിക്കുന്നെടുക്കാം, എന്തും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എയിം എന്താണ് എന്നതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം എറേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കതിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതിനപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കാണും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ, സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈക്കിളിൽ പോകാം, സ്കൂട്ടറിൽ പോകാം, കാറിൽ പോകാം, നടന്നു, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തുമാത്രം കൂടുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും. ആ കംപ്ലീറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓൾ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ വി ആർ ഗോ ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഡിസൈറബിളും അൺഡിസൈറബിളുമായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ്, പ്രോൺസ് ആൻഡ് കോൺസ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനും അഡ്വാൻറ്റേജസും കാണും, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കാണും. അതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടുതൽ, ഡിസൈറബിൾ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വളരെ തറോ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനും സ്കിൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോളുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ സ്കില്ലും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെയും പ്രോൺസ് ആൻഡ് കോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്ട്സ് ഫോർസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, സെലക്ടിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, സെലക്ടിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡെറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്നു. പിന്നെ ഏത് എടുത്തെന്നാലും ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസൈറബിളായിട്ടും അൺഡിസൈറബിളായിട്ടുമുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്ട്സ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ കുറവായിട്ടായിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അൺഡിസൈറബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടെയും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതും കൂടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ 9th ചാപ്റ്റർ തീർന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എക്സാമിനേഷൻ ഇത് എംഫസിസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 എണ്ണം വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാറ്റഗറീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിക്കുക. ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, എന്തിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കാനില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിക്കുക. ദെൻ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, വാല്യൂ, ഗോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറലായിട്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് അകത്തുള്ള എല്ലാം നല്ല തരമായിട്ട് പഠിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്.